ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति ओम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। जीवन बन जाएगा हीरे समान, जीवन बन जाएगा हीरे समान, हीरे समान, हीरे समान। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाएं, कष्ट सभी के दूर हम भगाएं। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाएं, कष्ट सभी के दूर हम भगाएं। श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, श्रीमत से
दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए। ओ शांति शांति। मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति ओम। यही मंत्र को हम मन में बसा लें, मन हो जाएगा आनंदमय। यही मंत्र को हम मन में बसा लें, मन हो जाएगा आनंदमय। बन जाएंगे वो नर से नारायण, बन जाएंगे वो नर से नारायण, नर से नारायण, नर से नारायण। ओम शांति ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி 24/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா ரிவைஸ் டேட் 18/1/2005. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு सेकंड में देहभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो. வினாடியில் தேக உணர்விலிருந்து முக்தி அடைந்து ஜீவன் முக்தி ஸ்திதியை அனுபவம் செய்யுங்கள். மாஸ்டர் முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தி வள்ளல்களாக ஆகுங்கள். आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं. இன்று பாப் தாதா நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள லக்கி மற்றும் லவ்லி குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஹர் ஏக் பச்சா ஸ்னேஹ் மே சமாயா हुआ है. ஏன்னா 18th ஜனவரிங்கனால பாபா ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறாரு, ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் கூட அன்பில் கலந்திருக்கின்றார்கள். ये परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है. இந்த பரமாத்மாவுடைய அன்பானது அலௌகிகமான அன்பாகும். इस स्नेह ने बच्चों को बाप का बनाया है. இந்த அன்பு தான் குழந்தைகளை தந்தையினுடையவர்களாக ஆக்கி இருக்கின்றது. ஸ்னேஹ்னேயே சகஜ் விஜய் பனாயா है. அன்பு தான் சகஜமான வெற்றியாளர்களாகவும் ஆக்கி இருக்கின்றது. आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई. இன்று அமிர்த வேலையில் இருந்தே ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் கூட தன்னுடைய அன்பின் மாலைகளை பாபாவுக்கு அணிவித்தார்கள். கியோங்கி பாபா சப்ஸ்டேன்ஷியேட் பண்றார். ஏனெனில் ஹர் பச்சா ஜான்தா ஹை, ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் அறிந்திருக்கின்றார்கள். ये परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है. பரமாத்மாவோட அன்பு எண்ணத்திலிருந்து என்னவாக நம்மை மாற்றி விடுகின்றது. स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है. இந்த அன்பினுடைய அனுபவமானது அநேக விதமான பரமாத்மாவோட பொக்கிஷங்களுடைய எஜமானர்களாக செய்யக்கூடியது. और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है. அனைத்து பரமாத்மா பொக்கிஷங்களினுடைய கோல்டன் சாவியை பாபா அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்து விட்டார். ஜான்தே ஹோனா, தெரியும் அல்லவா? வா கோல்டன் சாவி क्या है? அந்த தங்க சாவி எது? வா கோல்டன் சாவி है. அந்த தங்க சாவியானது மேரா பாபா, என்னுடைய பாபா. மேரா பாபா கஹா आप सर्व खजानों के अधिकारी बन गए. என்னுடைய பாபான்னு சொன்னீங்க, அனைத்து பொக்கிஷங்களுடைய அதிகாரிகளாக அது ஆக்கிவிட்டது. சர்வ பிராப்தியோக்கு அதிகார் से संपन्न बन गए. அனைத்து பிராப்திகளினுடைய அதிகாரத்திலையும் சம்பன்னமாக ஆகிவிட்டீர்கள். சர்வ சக்தியோ से समर्थ बन गए. சர்வ சக்தியின் மூலமாக சக்திசாலிகளாக ஆகிவிட்டீர்கள். மாஸ்டர் சர்வ சக்தியான் ஆத்மாए बन गए. மாஸ்டர் சர்வ சக்தியான் ஆத்மாக்களாக ஆகிவிட்டீர்கள். ऐसी संपन्न आत्मा के दिल से क्या गीत निकलता है. அப்படிப்பட்ட சம்பன்னமான ஆத்மாக்களுடைய இதயத்தில் எந்த பாடல் வெளிப்படுகின்றது? அப்பிராப்த் நஹி கோய் வஸ்து ஹம் பிராமணோ கே கசானா மே. அப்பிராப்தி என்பது எதுவும் இல்லை பிராமணர்களுடைய பொக்கிஷங்களில். आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो. இன்றைய நாளை நினைவு நாளாக கூறுகின்றீர்கள். आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज़्यादा स्मृति में आ रहा है. இன்னைக்கு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் விசேஷமாக ஆதிதேவ் பிரம்மா பாபா அதிகமாக நினைவிற்கு வருகின்றார். ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं. क्यों? பிரம்மா பாபா பிராமண குழந்தைகளை பார்த்து புன்முறுவல் போர்க்கின்றார். ஏன்?
பாருங்க, அதுக்கு காரணம் சொல்ல ஏன் ஹர் பிராமன் பச்சா கோட்டம கோய் பாக்யவான் பச்சா ஹே. ஒவ்வொரு பிராமண குழந்தைகளும் கூட கோடியில ஒரு சில பாக்கியசாலி குழந்தைகள். अपने भाग्य को जानते हो ना, உங்களுடைய பாக்கியத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர்களா? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं. बाप दादा ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய நெற்றியிலையும் பிரகாசிக்கின்ற பாக்கியத்தினுடைய நட்சத்திரங்களை பார்த்து புன்முறுவல் பூக்கின்றார்கள். आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया. இன்றைய நினைவு நாளில் விசேஷமா பாப் தாதா விஸ்வ சேவைக்கான பொறுப்பு என்ற கிரீடத்தை குழந்தைகளுக்கு அர்ப்பணம் செய்தார். तो ये स्मृति दिवस और बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है. இந்த நினைவு நாள் தான் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு ராஜ்ய திலகத்தை அணிவிக்கின்ற நாள். बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है. குழந்தைகளுக்கு விசேஷமாக சாக்கார ரூபத்தில் சொரூபத்தில் வில் பவர்ஸை ஃபீல் பண்ணிய நாளாகும். सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है. குழந்தைகள் தந்தையை பிரதிபலிக்கின்றார்கள் என்ற இந்த பழமொழியை சாக்காரத்தில் கொண்டு வருவதற்கான நாள். பாப் தாதா बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं. பாப் தாதா குழந்தைகள் நிமித்தமாக ஆக்கி பிரலிதி பலன் எதிர்பார்க்காத விஸ்வ சேவையை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். பாப் தாதா கராவன் ஹார் ஹோ, பாப் தாதா சேவிப்பவராக இருக்கின்றார். கரன்னார் பச்சோனே ஹர் கதம் கோ தே குஷ் ஹோத்தே, செய்கின்ற குழந்தைகளுடைய ஒவ்வொரு அடியையும் பார்த்து பாபா மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். क्योंकि அதுக்கும் காரணம் பாபா சொல்றாங்க, ஏனெனில் சேவாக்கு சஃபல்தா விசேஷ ஆதாரிய, சேவையினுடைய வெற்றிக்கு விசேஷமான ஆதாரமே என்ன தெரியுமா? கராவன்னார் பாப் முஜி கரன்னார் ஆத்மா துவாரா கராரா, செய்விப்பவரான பாபா செய்கின்ற என் மூலமாக செய்வித்து கொண்டு இருக்கின்றார். மை ஆத்மா நிமித்தஹும், நான் ஆத்மா நிமித்தமாக இருக்கின்றேன். क्योंकि நிமித்த भाव से निर्माण स्थिति स्वतः ही हो जाती है. நிமித்த பாவனையின் மூலமாக பணிவின் சிதியானது தாமாகவே ஆகிவிடுகின்றது. மைப்பன் जो अभिमान लाता वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है. நான் என்ற தேக உணர்வு, இந்த நான் என்பது தேக உணர்வுகளை நம்மை கொண்டு வருகின்றதோ அது தாமாகவே நிர்வான் பாவ் என்பது அதை முடிவடைய செய்து விடுகின்றது. इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघन रूप बनता है. இந்த பிராமண வாழ்க்கையில் எல்லாத்தை விட பெரிய தடை ரூபமாக நம்மளை செய்கிறது எது தெரியுமா? தேவான் கா மைப்பன், தேக உணவிலான நான் என்பது. கராவனார் கரா ரஹா ஹை, மை நிமித்த கரன்னார் பன் கர் ரஹா ஹூம், செய்விப்பவர் செய்வித்து கொண்டிருக்கின்றார், நான் நிமித்த செய்பவனாக ஆகியிருக்கின்றேன். तो சக தேவமான் முக்த் பன் ஜாத்தே, ஆக சகஜமாக தேக அபிமானத்திலிருந்து முக்தி அடைந்து விடுகின்றீர்கள். ஜீவன் முக்தி கா மஜா அனுபவ கர்த்தே, அப்பதான் ஜீவன் முக்தியினுடைய என்ஜாய்மெண்ட்டை அனுபவம் செய்கின்றீர்கள். பவிஷ்யமே ஜீவன் முக்தி பிராப்த ஹோனி, எதிர்காலத்தில் ஜீவன் முக்தி என்பது உங்களுக்கு பிராப்தி ஆகத்தான் போகிறது. लेकिन ஆனால் अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है. சங்கம யுகத்தில் ஜீவன் முக்தத்தினுடைய அலௌகிகமான ஆனந்தமானது அலௌகிகமானது. ஜெய்சே பிரம்மா பாப்கோ தேகா, நீங்கள் பிரம்மா பாபால் பார்த்திருக்கின்றீர்கள். கரம் கர்த்தே கரம் கே பந்தன் சே நியாரே, செயல்களை செய்தாலும் செயலனுடைய பந்தனங்களிலிருந்து முக்தி. ஜீவன் மிகோத்தி கமல் புசுசான் யாரே பியாரே, வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தாமரை மலருக்கு சமமாக விடுபட்டவர் மற்றும் அன்பானவர். இத்தனை படை பரிவார்க்கே ஜிம்மேவார், இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பாளர். ஜீவன்கே ஜிம்மேவாரி, அவ்வளோ பேருடைய வாழ்க்கைக்கும் பொறுப்பானவர். யோகி பனானேக்கு ஜிம்மேவாரி, யோகிகளாக ஆக்குவதற்கான பொறுப்பு. ஃபரிசாசு தேவதா பனானேக்கு ஜிம்மேவாரி,
ஃபரிஸ்தாவிலிருந்து தேவதையாக ஆக்குகின்ற பொறுப்பு ஹோத்தே பி. ஆக பாபாவுக்கு என்னெல்லாம் பொறுப்பு இருக்கு பாருங்க. இவ்வளோ பெரிய குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பு, அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பொறுப்பு, யோகாக ஆக்குவதற்கான பொறுப்பு, ஃபரிஸ்தாவிலிருந்து தேவதையாக ஆக்குவதற்கான பொறுப்பு. இவ்வளோ பொறுப்பு இருந்தும் கூட பேஃபிகர் பாதுஷா, கவலையற்ற பாதுஷாவாக இருந்தார். இசி கோய் ஜீவன் முக்தி ஸ்திதி கஹா ஜாத்தா. இதுதான் ஜீவன் முக்தி ஸ்திதி என்று சொல்லப்படுகின்றது. இசிலியே ஆகவே பக்திமான் மே பிரம்மா கா ஆசன் கமல் புசுத்தி காத்து. பக்தியில் கூட பிரம்மாவனுடைய ஆசனம் தாமரை மலரை காட்டுகின்றார்கள். கமல் ஆசன்தார் இது காத்தே, தாமரை மலரில் அமர்ந்திருப்பவராக காட்டுகின்றார்கள். तो आग है आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है. குழந்தைகளாகிய நீங்கள் சங்கம யுகத்திலேயே ஜீவன் முக்தியுடைய அனுபவத்தை செய்தே ஆக வேண்டும். बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्ष समय ही प्राप्त होता है. बाप தாதாவிடமிருந்து முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான ஆஸ்தி இப்பொழுதுதான் பிராப்தி ஆகின்றது. इस समय மாஸ்டர் முக்தி ஜீவன் முக்தி தாதா பண்ண. இப்பொழுதே தான் நீங்கள் மாஸ்டர் முக்தி ஜீவன் முக்தி வள்ளல்களாக ஆக வேண்டும். பனே ஹே யா பன்னா ஹே. இங்கே தான் அவருடைய கொஷன் சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. ஆகிவிட்டீர்களா அல்லது ஆக வேண்டுமா? முக்தி ஜீவன் முக்திக்கு மாஸ்டர் தாதா பன்னேக்கு விதி. நீங்கள் முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தியுடைய வள்ளலாக ஆக வேண்டுமென்றால் அதற்கான விதி என்ன? செகண்டுமே ஒரு வினாடியில் தேவான் முக்த பஞ்சாய், தேக உணர்வில் இருந்து முக்தி அடைந்து விட வேண்டும். இஸ் அபியாஸ் கி பி தோ அவசியம்தா. இந்த பயிற்சி தான் இப்போ ரொம்ப அவசியமாக இருக்கின்றது. மன்க்கு ஊப்பர் ஐசி கண்ட்ரோல் பவர் ஹோ, மனதின் மேல அவ்வளோ கண்ட்ரோலிங் பவர் இருக்கணும். जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है पाँव है उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, टाइम लगता है क्या? எப்படி கர்மேந்திரியங்களில் கை கால் போன்றவற்றை எப்படி எப்போ விரும்புகின்றீர்களோ அப்படி நீங்கள் அதை நடத்துகின்றீர்கள். இதில் எதுவும் டைம் ஆகுதா என்ன? அபி சோச்சோ ஆத்கோ ஊப்பர் கர்னா டைம் லகேகா. கையில் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னா அதுக்கு டைம் ஆகுதா என்ன? கர் சக்தி ஹோனா, உங்களால் செய்ய முடியும் தானே? அபி பாப் தாதா கஹே. இப்போ பாப் தாதா சொல்கிறான்னு வச்சுங்க, ஹாத் ஊப்பர் கரோ, கைகளை உயர்த்துகள் என்று தோ கரலைங்கன்னா உடனே செஞ்சிருவீங்க இல்லையா? கரோனையே கர் சக்தே ஹோ. இப்போ அவங்கள பாபா செய்ய சொல்லலை, உங்களால் செய்ய முடியும். ஐசி அதே போன்று மன்க்கு ஊப்பர் இத்தனா கண்ட்ரோல் ஹோ, மனதின் மீது அவ்வளோ கண்ட்ரோல் இருக்க வேண்டும். ஜஹா ஏகாகிர கர்னா சாஹே, எங்கு நீங்கள் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்களோ வஹா ஏகாகிரதா ஹோ ஜாயே, அங்கு ஒருமுகப்பட்டு விட வேண்டும். मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है लेकिन है तो आपका है ना. மனது கைகள் அல்லது கால்களை விட சூக்ஷ்மமானது, ஆனாலும் அது யாருடையது? உங்களுடையது தானே. மேரா மன் கஹத்தே ஹோனா, என்னுடைய மனம் என்று கூறுகின்றீர்கள் தானே. தோ தேரா மன் தோ நஹி கஹத்தே ஹோனா, உங்களுடைய மனம் என்று சொல்லுவது இல்லை தானே. तो आग जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, எப்படி ஸ்தூல கர்மேந்திரியங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கின்றனவோ ஐசே ஹி அதே போன்று மன் புத்தி சம்ஸ்கார் கண்ட்ரோல் மே ஹோ, மனம் புத்தி சம்ஸ்காரம் உங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். தப்க எங்கே நம்பர் 1 விஜய், அப்போ தான் உங்களை என்னன்னு சொல்ல முடியும், நம்பர் 1 வெற்றியாளர் என்று. साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा अपने साधनों द्वारा इसी लोग तक पहुंचते हैं. சயின்டிஸ்ட் ராக்கெட் மூலமாக தங்களுடைய சாதனங்கள் மூலமாக வேறு உலகம் வரைக்கும் போயிடுறாங்க. ஜாசா ஜாதா கிரகத்தை பहुंचते, கிரகங்கள் வரைக்கும் அவங்க போய்விடுகின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் பிராமன் ஆத்மா, பிராமண ஆத்மாக்களாகி நீங்கள் தீனு லோகத்துக்கு पहुंच सकते, 3 லோகங்களுக்கும் அடைய முடியும். செகண்ட் மே சூக்ஷம் லோ, ஒரு வினாடியில் சூக்ஷம உலகம், நிராகாரி லோ நிராகாரி உலகம், ஸ்தூல் மே மதுமத்தை पहुंच सकते हो ना, ஸ்தூலத்தில் மதுமன் வரைக்கும் உங்களால் போக முடியும் இல்லையா. अगर मन को ऑर्डर कर रहे हो मधुमन पहुंचना तो सेकंड में पहुंच सकते हो. மனதிற்கு இப்போ ஆர்டர் பண்ணுங்க,
ஒரு செகண்டில் மதுபன் போகணுன்னா உங்களால் போக முடியுமா? தன்சேனே மனசே, உடல் மூலமாக இல்லை, மனதின் மூலமாக। ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना, निराकादन जाना, तीनों लोगों को जब चाहे मन को पहुंच सकते हो। ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, இப்போ சூக்ஷ்ம வதனம் போகணும், நிராகாரி வதனம் போகணும் அப்படின்னா 3 லோகங்களுக்கும் உங்களால் போக முடியுமா? प्रैक्टिस, இதற்கான பயிற்சி இருக்கின்றதா? अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज़्यादा है। இப்போ இந்த பயிற்சியினுடைய அவசியம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது। बाप दादा ने देखा है, बाप दादा பார்த்தாங்க, என்ன பார்த்தாங்க? अभ्यास तो करते हो, பயிற்சி என்னமோ செய்யதான் செய்கின்றீர்கள், लेकिन ஆனால் जब चाहो जितना चमका एकड़दा हो जाए, எப்போ விரும்பினாலும் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஒருமைப்படணும் விரும்பினாலும் அச்சல் हो जाए, ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கணும், हलचल में नहीं आए, அலைச்சலில் வரக்கூடாது, इसके ऊपर और अटेंशन, இதன் மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனம் என்பது செலுத்தணும்। அதாவது எப்போ விரும்பினாலும் எங்கே எவ்வளவு நேரம் மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தீர்களானால் எந்த ஒரு அலைச்சலும் இருக்கக்கூடாது, அந்த அளவுக்கான அட்டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டும்। जो गायन है ना, मन जीत जगत जीत, மகிமை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு? மனதை வென்றவர்கள் உலகை வென்றவர்கள்। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, அப்பப்போ இந்த மனம் உங்களை ஏமாற்றி விடுகின்றது। तो आग दादा आज के समर्थ नई समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे। இன்னைக்கு சக்திசாலியான நாளில் அந்த சக்திசாலியான விசேஷமான அட்டென்ஷனை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள்। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, ओ स्वराज्य अधिकारी குழந்தைகளே, अब इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो। இந்த விசேஷமான பயிற்சியை போகும்போதும் வரும்போதும் சோதனை பண்ணுங்க। क्योंकि ஏனென்றால் समय प्रमाण अचानक खेल बहुत देखेंगे, நேரத்திற்கேற்ப திடீர் என்ற இந்த விளையாட்டை நிறையா பார்க்க போறீங்க। इसके लिए एकाग्रता का शक्ति अवश्य है, அதனால்தான் ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய சக்தி என்பது அவசியமாக இருக்கிறது। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। எங்கே ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்குமோ அங்கே திடத்தன்மையினுடைய சக்தி கூட சகஜமாக ஆகிவிடுகிறது। திடத்தா சஃபல்தா சொதையை பிராப்த கராத்திய, திடத்தன்மையானது வெற்றியை தாமாகவே செய்வித்து விடுகின்றது। तो आग विशेष समर्थोषी समर्थी का अभ्यास विषय अटेंशन में रखें। விசேஷமாக இந்த பவர்ஃபுல் டேல சமர்த்திக்கான பவர்ஃபுல்கான பயிற்சி, அதற்கான விசேஷமான கவனத்தை கொடுங்கள்। इसीलिए அவை பக்தி में भी कहते हैं ना, मन के हारे हार, பக்தியில் கூட என்ன சொல்கிறாங்க? மனதில் தோற்றோர் தோற்றவர்கள், மன் ஜீத்தும் ஜெகத் ஜீத், மனதை வென்றவர்கள் உலகை வென்றவர்கள்। तो जब मेरा मन कहते हो, எப்போ என்னுடைய மனம் என்று கூறுகின்றீர்களோ, तो मेरे के मालिक बन शक्तियों के लगाम में विजय प्राप्त करो। எனது என்பதின் மேலே எஜமானனாக ஆகிட்டு சக்திகளினுடைய கடிவாளத்தை மூலமாக வெற்றியை அடையுங்கள்। इस नए वर्ष में होमवर्क पर विशेष अटेंशन, இந்த புது வருஷத்தில் இந்த ஹோம்ஒர்க் மீது விசேஷமான கவனம் கொடுங்கள்। इसी को ही कहा जाता है योगी तो है लेकिन अभी प्रयोगी बनो, அதற்காக தான் என்ன சொல்லப்படுகின்றது? நீங்கள் யோகிகள் தான், ஆனால் இப்போ என்ன ஆகணும்? பிரயோகிகள்। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूरहान, स्नेह की उलझने और समान बनने की उमंग गुस्सा, तीनों प्रकार की रूरहान बाप दादा के पास पहुँचती है। बाप दादाட்ட 3 விதமான ஆன்மீக உரையாடல் வந்துதான்। ஒன்று என்ன? அன்பினுடைய உடையாள், இரண்டாவது என்ன? குறை சொல்கிறது, மூன்றாவது என்ன? பாபாவுக்கு சமமாக ஆக வேண்டும் என்ற உற்சாகம் ஆர்வத்தில் இருக்கிறது। ஒன்று, அன்பின் சொரூபமாக அன்பை மட்டும் பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க। ஒருத்தவங்க ஏன் இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டீங்க, ஏன் எங்களையும் கூட்டி போயிருக்கலாம்ல, ஏன் நீங்கள் போகணுமா அப்படின்னு உள்ளங்கன்னு சொல்கிறாங்க। மூன்றாவது எத்தனை? பாபாவுக்கு சமமாக ஆவதற்கான உற்சாகம் மற்றும் ஆர்வத்தில் ஆன்மீக உரையாடல் பண்ணுறாங்க। चारों की बच्चे की स्नेह भरी यादें, नाला பக்கங்களிலும் உள்ள அன்பு நிறைந்த நினைவுகள், स्नेह भरा प्यार, அன்பு நிறைந்த அன்பு बाप दादा के पास पहुंचा।
பாப் தாதாவிடம் அடைந்தது. பத்திரம் भी पहुंचे तो रुझान भी पहुंचे, கடிதமும் வந்து சேர்ந்தது, ஆன்மீக உரையாடலும் வந்து சேர்ந்தது, சந்தேஷ் भी पहुंचे, செய்தி கூட வந்து சேர்ந்தது. பாப் தாதா ने बच्चों को स्नेह स्वीकार किया. பாப் தாதா குழந்தைகளுடைய அன்பை ஸ்வீகாரம் செய்தார். தில் से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, இதயபூர்வமாக அதுக்கு ரிட்டர்னும் பாபா கொடுத்துட்டார். தில் கி துவாயும் भी दी, இதயத்துடைய ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுத்தார். ஏக் ஏக் கா நாம் तो नहीं ले सकते ना, ஒவ்வொருத்தவங்க பேரையும் நான் சொல்ல முடியாது இல்லையா, बहुत நிறைய பேர். लेकिन ஆனால் कोने कोने गांव गांव शहर शहर सब तरह से बच्चों का बांधेलियों का विलाप करने वालों का सबका याद पाव पहुंचा. ஆக ஒவ்வொரு கோடியிலிருந்தும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலிருந்தும், ஒவ்வொரு நகரத்திலிருந்தும், எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும், ஏன் பந்தனத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களும் எல்லாருடைய அன்பு நினைவுகளும் சேர்ந்தது. பாப் தாதா யஹி कहते हैं. இப்போ பாப் தாதா இதைத்தான் சொல்கிறார். என்ன? स्नेह के रिटर्न में आप अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो. அன்பினுடைய ரிட்டர்னா இப்போ நீங்கள் உங்களை டேர்ன் பண்ணுங்க, மாற்றி அமைத்து கொள்ளுங்கள். आप स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो. இப்போ ஸ்டேஜில் உங்களுடைய சம்பன்னமான ஸ்வரூபத்தை பிரத்யட்சமாக செய்யுங்கள். आपकी संपन्नता दुख और अशांति की समाप्ति होनी है. உங்களுடைய சம்பன்ன தன்மையின் மூலமாக தான் துக்கம் அசாந்தி என்பது முடிவடைய வேண்டும். अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो. உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் ரொம்ப துக்கத்தை பார்க்கிறதுக்கு அனுமதிக்காதீர்கள். துக்க அசாந்தி से முக்தி दिलाओ. துக்கத்திலிருந்தும் அசாந்தியிலிருந்தும் அவர்களுக்கு முக்தியை கொடுங்கள். बहुत भयभीत, ரொம்ப பயத்தில் இருக்கிறாங்க. क्या करे क्या होगा इस अंदर में भटक रहे हैं. என்ன செய்கிறது, என்ன ஆகுமோ தெரியல, இந்த ஒரு இருட்டில் அலைபாய்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ. இப்போ ஆத்மாக்களுக்கு ஒளியினுடைய வழியை காட்டுங்கள். உமங் ஆத்தா ஹே, ரகம் ஆத்தா ஹே, அதற்கான உற்சாகம் வருகிறதா, கருணை வருகிறதா? அவ்வேகத்துக்கோ தேக்கோ. இப்போ எல்லையற்றதை பாருங்கள். ஏன்னா பாபாவுடைய மேஜர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் குவாலிட்டி என்னென்னா எல்லையற்றவர். அவருடைய குணங்களாகட்டும், அவருடைய செயல்களாகட்டும், அவருடைய வரதானமாகட்டும், அவர் கொடுக்கின்ற ஆஸ்தி ஆகட்டும், அவர் கொடுக்கின்ற படிப்பாகட்டும், எல்லாமே என்ன எல்லையற்றது தான். அதனால தான் எல்லையற்ற பிராப்திகளை அடைகிறோம், எல்லையற்ற ஜென்மங்களுக்கு நாம் அடைகிறோம். அதனால தான் பாபா சொல்கிறாரு, இப்பொழுது எல்லையற்ற தன்மையை பாருங்கள். பேத்வி திருஷ்டி டாலோ, எல்லையற்ற விஷயங்களில் பார்வையை செலுத்துங்கள். அச்சா, நல்லது. ஹோம்ஒர்க் தோ யாது ரஹேகனா, ஹோம்ஒர்க் நினைவில் இருக்கும் இல்லையா, भूलने जाना, மறந்து விடாதீர்கள். प्राइस देंगे, प्राइस बाबा கொடுப்பார். एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जैसे चाहे अगर कर सके. ஒரு மாதம் மனதில் எந்த கண்ட்ரோலிங் பவர் முழுமையாக கொண்டு வந்து எங்கே விரும்புகிறீங்களோ, எவ்வளோ நேரம் விரும்புகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் உங்களை மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியணும். இஸ் சார்ட்டுக்கு ரிசல்ட்டுமே இனாம் தேங்க. இந்த சார்ட்டினுடைய ரிசல்ட்டுக்கு பாபா கிஃப்ட் கொடுப்பார். டீக்க சரிதானே? கவுன் இனாம் லேங்க. யார் இந்த ப்ரைஸ் பெறுவார்கள்? பாண்டவ் பயலு, பாண்டவர்களா? பாண்டவர்கள் தான் முதல்ல பெறுவார்களா? முபாரக்கோ பாண்டவக்கோ, அவர் சக்தியும் வாழ்த்துக்கள் பாண்டவர்களுக்கு. அவர் சக்தியில் என்ன செய்வாங்க? A1 பாண்டவன் நம்பர் 1 तो சக்தியும் A1. பாண்டவர்கள் நம்பர் 1 அப்படின்னா சக்திகள் A1. சக்தியும் A1 नहीं होगी तो पांडव A1. சக்திகள் A1 ஆகலைன்னா பாண்டவர்கள் A1 ஆகிடுவாங்க. அவி தோடி ரஃப்தா தீவிர கரும். இப்போ ஸ்பீடை கொஞ்சம் அதிகரியுங்கள். ஆறாம் வாலி நெய், சோம்பேறியாக இல்லை, ரெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. தீவிர கதிசை ஆத்மாவுக்கு துக் தர்த் சமாப்த होगा. உங்களுடைய தீவிர கதியின் மூலமாகத்தான் ஆத்மாக்களுடைய துக்கம் என்பது, வலி என்பது சமாப்தி ஆகும். ரஹம்கி சத்திரச்சா ஆத்மாக்கு உப்பர் டாலும். கருணை என்ற நிழலை ஆத்மாக்களின் மீது பரவச் செய்யுங்கள். अच्छा, நல்லது. डबल विदेशी भाई बहनों से
डबल विदेशी सहोदर सहोदरिகளிடம் डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात डबल फॉरेनर्सना அதனுடைய அர்த்தம் பாபா என்ன சொல்றார் डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले डबल पुरुषार्थத்தின் மூலமாக முன்னேறி செல்பவர்கள் जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना निशानी है ना आपकी டபுள் விதேசிங்கிற டைட்டில் உங்களுடைய அடையாளம் அப்படித்தானே இருக்கின்றது ஐசே ही அதே போன்று डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने डबल फॉरेनर्स नंबर 1 பெறுவதற்கு டபுள் ஸ்பீடில் முன்னேறி கொண்டே செல்பவர் अच्छा है हर ग्रुप में बाबा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் பாப் தாதா டபுள் ஃபாரினர்ஸை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் அதோட நிறுத்தலை क्योंकि ஏனென்றால் பாரத்வாசி आप सबको देख करके खुश होते பாரதவாசியில் உங்களை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் பாப் தாதா भी विश्व कल्याणकारी को देख करके खुश होते பாப் தாதா கூட விஸ்வ கல்யாணக்காரி என்ற டைட்டிலை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் அப்போ டபுள் விதேசி क्या प्लान बना रहे हैं இப்போ डबल विदेशी என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாப் தாதா को खुशी हुई अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं பாப் தாதாக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதா अफ्रीकர்கள் तीव्रமான पुरुषार्थम செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் तो आप सभी भी आपस में जो आपके भाई बहन रह गए उनको संदेश देने का उमंग उत्साह रखो நீங்கள் எல்லாரும் கூட தங்களுக்குள் யார் உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் இதுவரைக்கும் விடுபட்டு விட்டார்களோ அவர்களுக்கு செய்தியை கொடுப்பதற்கான உற்சாகம் ஆர்வத்தை வையுங்கள் உள்ளன நீரஜ யாருமே கடைசியில் குறை சொல்லிவிடக்கூடாது விருத்தி हो रही है और होती रहेगी वृद्धि ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் அபி உள்ளன்னா பூரா करना है யாருமே நாளைக்கு குறை சொல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ये विशेषता तो डबल विदेशी की सुनाते ही हैं तो बोले बाप को राजी करने का साधन है सच्चे दिल पर साय राजी போலா தந்தையே ராஜி செய்வதற்கான சாதனம் என்ன உண்மையான இதயத்தில் தான் சாஹிப் ராஜி ஆகின்றார் டபுள் விதேசியோं की विशेषता है இது டபுள் ஃபாரினர்ஸுடைய விசேஷத்தன்மை बाप को राजी करना बहुत होशियार से आता है பாபாவே ராஜி பண்ணுறது ரொம்ப கெட்டிக்கரத்தனத்தினால்தான் சச்சி தில் பாப்க்கு क्यों பிரிய लगती है பாபா கேட்குறார் உண்மையான இதயம் பாபாவுக்கு ஏன் ரொம்ப பிரியமாக இருக்கு क्योंकि बाप को यही सत्य है ஏன்னா பாபாவே யார் சத்தியமானவர் காட் இஸ் ட்ரூத் कहते हैं ना கடவுள் சத்தியமானவன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பாப் தாதா கோ சாஃப் தில் சச்சி தில் வாலே बहुत பிரிய யார் க்ளீன் அண்ட் கிளியராக இதயம் இருக்கின்றதோ அவங்க தான் பாபாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் ஐசே என்ன அப்படித்தான் அல்லவா சாஃப் தில்ல சச்சி தில்ல கிளியராகவும் இருக்கணும் க்ளீனாகவும் இருக்கணும் சத்தியதா ही ब्राह्मण जीवन की महानता है சத்தியதா தான் பிராமண வாழ்க்கையினுடைய மகான் தன்மை इसीलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं डबल ஃபாரினர்ஸ் அதனால தான் பாப் தாதா எப்போதுமே நினைவு செய்கின்றார் भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए விதவிதமான தேசங்களில் பாபாவுடைய செய்தியை கொடுப்பதற்கு நிமித்தமாக ஆகியிருக்கின்றார்கள் लोग कितने देशों से आते हैं பாருங்க எத்தனை தேசங்களிலிருந்து வருகின்றார்கள் इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ ना அனைத்து தேசங்களுக்கும் நன்மை விளைந்து விட்டது அல்லவா तो आह बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं लेकिन चारों का डबल विदेशी बच्चों का निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे இப்போ நீங்கள் இங்கே முன்னாடி இருக்கீங்க ஆனால் எல்லா தேசத்திலும் இருக்கின்ற எல்லா நிமித்தமான குழந்தைகளுக்கும் பாப் தாதா வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் பதாயி தே ரஹே ஹே கிரீட்டிங்ஸ் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றால் உடுத்தே ரஹோ அவர் உடாத்தே ரஹோ அந்த வரதானம் என்ன பறந்து கொண்டே இருங்கள் பிறரை பறக்க செய்து கொண்டே இருங்கள் உடுத்தி கலா சர்வக்கா பலா ஹுயி ஜன பறக்கும் கலை தான் அனைவருக்கும் நன்மையை விளைவித்துவிடும் சபி ரெஃப்ரெஷ் ரெஃப்ரெஷ்வே எல்லோருமே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இருக்கீங்க சொல்லிட்டு பாபா கேட்குற ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டீங்களா சதா அமர் ரஹேகி மதுவன்மையே ஆதா சோடுக்க ஜாய் எல்லாமே நிரந்தரமாக இருக்குமா இல்லை மதுபனில் பாதி விட்டுட்டு போயிடுவீங்களா சாத் ரஹேகி சதா ரஹேகி கூடையே இருக்குமா எப்பொழுதுமே இருக்குமா அமர் பவக்கா வர்தான் என அமர் பவ என்ற வர்தானம் இருக்கின்றது அல்லவா तो परिवर्तन क्या हुआ सदा बढ़ता जाएगा என்ன மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்களோ அது அதிகரித்து கொண்டே செல்லும் अच्छा நல்லது பாப் தாதா குஷ் அவர் ஆபி குஷ் பாப் தாதா மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்
நீங்களும் கூட மகிழ்ச்சி அடைகின்றீர்கள். அவரும் கோபி குஷி தேனா, பிறருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுங்கள். அச்சா, நல்லது. ஞான் சரோவருக்கு 10 साल हुआ है. ஞான சரோவருக்கு 10 ஆண்டு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. अच्छा अच्छा है. ज्ञान सरोवर ने एक विशेष आरंभ की. जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ थी, VVIP IPS के विशेष विधि पूर्व प्रोग्राम शुरू हुए हैं. எப்போ ஞான சரோவர் ஆரம்பமானதோ அப்பொழுதிலிருந்து விஐபி ஐபிக்கு விசேஷமாக विधिपूर्व प्रोग्राम से ஆரம்பமானது. हर वर्ग के प्रोग्राम एक दो के पीछे चलते रहते. ஒவ்வொரு வர்க்கத்தினுடைய ப்ரோக்ராமும் ஒன்றை அடுத்து இன்னொன்று நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. और देखा गया कि ज्ञान सरोवर में आने वाले आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते. ஸ்தூல சேவையாகட்டும் இல்லை अलौकिकமான சேவையாகட்டும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக செய்கிறாங்க. इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते. ஞான சரோவர் நிவாசிகளுக்கு பாப் தாதா விசேஷமான வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார். சேவா கா ரிசல்ட் சப் குஷ் ஹோக்கர் ஜாத்தே. சேவையினுடைய ரிசல்ட் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக செல்கின்றார்கள். குஷி குஷி சே அவர் சாத்தியோं சாத் லே ஆத்தே. மகிழ்ச்சியாக கூட இருக்கவங்களையும் கூட்டிகிட்டு வராங்க. சாரோं और आवाज़ फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना. நாலா பக்கங்களிலும் சப்தங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு நிமித்தமாக ஞான சரோவர் ஆகியிருக்கின்றது. तो मुबारक है. ஆக வாழ்த்துக்கள். சதா முபாரக் லேத்தே ரஹனா, எப்போதும் வாழ்த்துக்களை பெற்றுக்கொண்டே இருங்கள். अच्छा, நல்லது. अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो. பாபா தன்னுடைய கான்செப்டில் எவ்வளோ கிளியராக இருக்க பாருங்க. ஒரு வினாடியில் உங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியுமா? सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ. அனைவரும் ஒரு வினாடியில் பிந்து ரூபத்தில் நிலைத்து விடுங்கள். பாபா ட்ரில் பண்ண வைக்கிறார். அச்சா, ஐசா அபியாஸ் சல்தே ஃபிர்தே ரஹா. இப்படிப்பட்ட பயிற்சியை போகும்போது வரும்போதும் செய்து கொண்டே இருங்கள். அபி ஏக் சாரோं ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को, நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள அன்பான லவ்லீன் ஆத்மாக்களுக்கு சதா ரஹம்தில் பின் ஆர் ஆத்மா குதுக்கு அசாந்தி से मुक्त करने वाले, கருணை இதயம் உடையவர்களாக ஆகி ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுக்கும் துக்கம் அசாந்தியிலிருந்து முக்தியை அளிக்கக்கூடிய श्रेष्ठ आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माக்களுக்கு सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को, மனம் புத்தி சன்ஸ்காரத்தை கண்ட்ரோலிங் பவர் மூலமாக கண்ட்ரோலில் வைக்கக்கூடிய மகாவீர ஆத்மாக்களுக்கு संगम युग के जीवन मुक्ति स्थिति को अनुभव करने वाले, சங்கம யுகத்தில் ஜீவன் முக்தி ஸ்திதியினுடைய அனுபவத்தை செய்யக்கூடிய பாப் சமான் ஆத்மாவுக்கோ, பாப் சமான் ஆத்மாக்களுக்கு பாப் தாதா கா பதம் குணா யாத் பியார் அவர் நமஸ்தே. பாப் தாதாவுடைய பதம் குணா அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. இன்னைக்கு பாபா வரதானம் கொடுக்குறாங்க. सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाग के बच्चे रहमदिल भव. அனைவருக்கும் இருப்பிடத்தை கொடுக்கக்கூடிய கருணை இதயமுடைய பாபாவினுடைய குழந்தைகள் கருணை இதயமுடையவர்களாக ஆகுக. ரஹம்தில் பாக் கே ரஹம்தில் பச்சே, கருணை இதயமுடைய பாபாவினுடைய கருணை இதயமுடைய குழந்தைகள் கிசி को भी भिखारी रूप में देखेंगे तो, யார் ஒருவரையும் பிச்சைக்கார ரூபத்தில் பார்த்தார்களானால் உன்னை ரஹமாயிகா, அவர்களுக்கு கருணை வருகிறது. இஸ் ஆத்மா கோபி டிகானா மில் ஜாய், இந்த ஆத்மாவுக்கு கூட அதனுடைய இருப்பிடம் கிடைத்த வேண்டும். இஸ்காபி கல்யாணம் ஹோ ஜாய், இதற்கு கூட நன்மையை விளைந்து விட வேண்டும். உன்கே சம்பர்க் மே ஜோ பி ஆயேகா உசே பாப் கா பரிச்சை ஜரூர் தேங்கே. அவங்களுடைய தொடர்பில் யார் வந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு பாபாவோட அறிமுகத்தை கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஜெய்சே கோ घर में आता है तो पहले उसी पानी पूछे जाता है. யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் முதல்ல அவங்களுக்கு தண்ணி வேணுமான்னு கேட்பாங்க. ஐசே அதே மாதிரி சலா ஜாய் தோ புரா சமஸ்தே, அப்படியே போயிட்டாக்கா அது கெட்டதை நினைக்கிறாங்க. ஐசே ஜோ பி சம்பர்க் மே ஆத்தா है, அதே போன்று யார் ஒருவர் உங்கள் தொடர்பில் வந்தாலும் சரி உசே பாப் கா பரிச்சை கா பானி ஜரூர் பூச்சோ, பாபானுடைய அறிமுகம் என்ற தண்ணீரை கண்டிப்பாக கேளுங்க. அர்த்தாத் அதாவது தாதா கே பச்சே தாதா பன்கர் குச் ந குச் தோ, வள்ளலனுடைய குழந்தைகள்
நீங்கள் வள்ளல்களாக ஆகிட்டு ஏதாவது ஒன்றை கொடுங்க, தாக்கி உசேபி டிக்கானா மில் ஜாயே, அது கூட அதனுடைய இருப்பிடம் கிடைத்து விட வேண்டும். இன்னைக்கு பாபா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாங்க, யதார்த்த வைராகிய விருத்தி கா சகஜ அர்த்த है, யதார்த்தமான வைராகிய விருத்தியினுடைய சகஜமான பொருள் என்ன தெரியுமா, ஜித்னா நியாரா உத்தனா பியாரா, எந்த அளவு விடுபட்டவர்களோ அந்த அளவுக்கு அன்பானவர்கள். அவ்வியக்த இஷாரா, இந்த மாதத்திற்கான அவ்வியக்த இஷாரா சமிங்கை என்னன்னா, கம்பைன் ரூப் கி சுமிருத்தி சே சதா விஜய் பனும், கம்பைன் ரூபத்தினுடைய நினைவின் மூலமாக எப்பொழுதும் வெற்றியாளர்களாக ஆகுக. மை और மேரா பாபா ये स्मृति में கம்பைன் ரகும், நான் மற்றும் எனது பாபா இந்த நினைவினுடைய கம்பைன் ரூபத்தில் இருங்க. மாயா ஜீத் பன் ஜாயேங்கே, மாயை வென்றவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள். கரண் கராவன்ஹார் இஸ் அது பார் பச்சோ தோனோ கம்மை, செய்பவர் செய்விப்பவர், இந்த சப்தத்திலேயே பாபா மற்றும் குழந்தைகளும் கம்பைண்டாக இருக்கிறாங்க. ஹாத் பச்சோ கா காம் பாப்கா, கை குழந்தைகளுடையது, வேலை பாபானுடையது. ஹாத் படையனக்கா கோல்டன் சான்ஸ் பச்சோं को ही मिलता है, கைகளை முன்னேக்கு நீட்டுவதற்கான வாய்ப்பு குழந்தைகளுக்கு தான் கிடைத்திருக்கின்றது. லேக்கின் ஆனால் அனுபவத்தா கி கரானே வாலா கரார், ஆனால் என்ன அனுபவம் ஆகிறது, செய்விப்பவர் செய்வித்து கொண்டு இருக்கின்றார். நிமித்த பனாய சலராக, நம்மளை நிமித்தமாகி நடத்த வைத்து கொண்டு இருக்கின்றார். எஹி ஆவாஸ் தான் மன்மே நிகழ்த்தாக, இந்த சப்தம்தான் நம்ம மனதில் எப்பொழுதும் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது. ஆக இன்னைக்கு அவ்வியக்த பாத் அதனுடைய தலைப்பில் என்ன சொன்னாங்க, வினாடியில் தேக உணர்விலிருந்து முக்தி அடைந்து ஜீவன் முக்தி ஸ்திதியை அனுபவம் செய்யுங்கள். மாஸ்டர் முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தியினுடைய வள்ளல்களாக ஆகுங்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி. मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से ज्योति सागर का प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार, ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शांति रूप में करूँ विश्राम, घर मेरा है शांति धाम, शांति सागर की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आनंद में झूमूंगा हूँ, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं, परम आनंद का खजाना हूँ, मैं आत्मा हूँ,
शक्ति भरे घर में बसेरा, शक्ति सागर की पहचान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरे हैं गुण अपार, गुण सागर ने किया श्रृंगार, गुणों का मैं करती दान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। இறைவன் ஒருவரே என்றும் அழிவற்றவர். ஆத்மா ஒன்றே மரணமற்றது. God alone is eternal and the soul alone is immortal.